باتیں یہ دین کی سیکھیں سکھائیں، باتیں یہ دین کی سیکھیں سکھائیں، کیجے سوال اس کا حل ہم بتائیں، حاضر جواب. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ہم اپنے ناظرین کے لیے ایک مرتبہ پھر پروگرام حاضر جواب لیے حاضر ہیں. درود پاک پڑھنے کی بھی بڑی فضیلتیں ملتی ہیں. ہمیں خوب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کو اپنی عادت بنانا چاہیے. خود میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا مضمون ملتا ہے کہ جس نے دن اور رات میں محبت اور شوق کی وجہ سے مجھ پر تین مرتبہ درود پاک پڑھا تو اللہ پاک پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہوں کو معاف فرما دے. سبحان اللہ. کیسی بابرکت اور مبارک فضیلت ہے. ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتے رہیں. اللہ ہمیں درود پاک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. ناظرین، پروگرام ہے حاضر جواب اور ہمارے اس پروگرام میں ہم بڑا ہی زبردست کمپٹیشن کروایا کرتے ہیں. 6 کنٹسٹنٹ ہمارے ساتھ ہوا کرتے ہیں، مختلف فیلڈ سے ہوا کرتے ہیں. لیکن آج اسپیشلی طور پر ہم نے پاکستان کے صوبے سندھ کی ایک شہر سے ٹیم کو انوائٹ کیا ہے. وہ شہر ہے ہمارا گمبٹ. جی، گمبٹ کی ٹیم کو ہم نے انوائٹ کیا ہے. تو گمبٹ سے اسلامی بھائی انشاءاللہ عز و جل ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے ہیں، ان سے بھی سوالات ہوں گے، مقابلہ ہوگا. آج ہمارا پروگرام کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے، آئیے آپ کو پہلے وہ دکھاتے ہیں. جی جناب، حسب معمول ہمارا پہلا سیگمنٹ ہوگا حاضر جواب، دوسرا سیگمنٹ ہوگا محبت کا انداز، تیسرا سیگمنٹ ہے باتیں ہیں قرآن کی، چوتھا سیگمنٹ ہوگا سنت میرے آقا کی، اور فائنل آخری سیگمنٹ ہوگا آر یا پار. اسی راؤنڈ میں فیصلہ ہوگا کہ آج کے ہمارے مقابلے کا ونر کون ہے، اور جو ونر ہوگا وہ خوبصورت تحائف بھی لے جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ ایک بڑا ہی خوبصورت مونومنٹ بھی انشاءاللہ ہم اپنے ونر کو پیش کیا کرتے ہیں. آئیے بلا تاخیر آپ کو لیے چلتے ہیں اور اپنی ٹیم کا تعارف کرواتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو آپ سب کو خوش آمدید، بلی کری آیا، مرحبا. اللہ کریم آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے. اور باری باری اپنا نام بتائیں گے. ٹھیک ہے، گمبٹ سے آئے ہیں یہ تو میں نے بتا ہی دیا ہے، لیکن اپنی مصروفیت کیا ہے یہ بھی بتائیے گا. پہلے بات کرتے ہیں ہمارے سیدھے ہاتھ کی جانب بیٹھے ہوئے اسلامی بھائی سے. میرا نام عبدالعادی شیخ اتاری ہے. میں گمبٹ سے آیا ہوں اور میں تجارت کرتا ہوں. ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک ہے میرے شہر میں اپنا. اچھا جی، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. عبدالہادی بھائی، پہلی بار آئی تھنک کہ کسی بھی پروگرام میں یا مدنی چینل کے پروگرام میں شرکت ہوئی ہے. پہلی مرتبہ سعادت حاصل ہوئی ہے الحمدللہ. پہلی مرتبہ سعادت حاصل ہوئی ہے. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیسی تیاری ہے ویسے؟ الحمدللہ بہتر ہے. بہتر تیاری ہے. چلیں جی، نیکسٹ کنٹسٹنٹ سے بات کریں گے. میرا نام عبدالقدیر اتاری ہے. میرا کام موبائل کا ریپیئرنگ کا ہے. چلیں جی، آپ کو بھی خوش آمدید. آپ بھی گمبٹ سے ہی ہیں؟ جی سر. چلیں جی، ویلکم، خوش آمدید. جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حسن علی میمن ہے. میری تعلیم BSc کلیئر ہے الحمدللہ، اور کاروبار ہے اپنا پرنٹنگ پریس کا گمبٹ میں ہی. چلیں جی، خوش آمدید. حسن علی بھائی بتائیے کیسی تیاری کر آئے ہیں؟ الحمدللہ بہترین. جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. محمد اکرم خواجہ، میں گمبٹ کے نزدیک ایک کھوڑے کا شہر ہے، وہاں سے میں آیا ہوں. اچھا، میری دکان ہے جنرل اسٹور کی، وہ میں چلاتا ہوں. چلیں جی، بہت خوش آمدید. آپ کو ویلکم. بلی کری آیا کہتے ہیں نا سندھی میں؟ بلی کرے آیا. بلی کرے آیا. چلیں جی، خوش آمدید، ماشاءاللہ، مرحبا. اکرم بھائی کیسی تیاری کر آئے ہیں؟ سر اللہ کا شکر ہے، اچھی ہے سر. کوشش کی ہے ہم نے، انشاءاللہ جیتیں گے. اچھا جی سر. اور سر ہم گمبٹ کی ٹیم کی طرف سے ہم آپ کے لیے ایک گفٹ لائے ہیں، وہ ہم آپ کو پیش کریں گے. چلیں. اچھا جی، حاضر جواب، پوری ٹیم کی طرف سے ہے یہ؟ باتیں یہ بہت شکریہ. ویسے تو انعامات تو ہم اپنے پروگرام میں دیتے ہیں، آپ نے ہمیں انعام دے دیا ہے، بہت شکریہ، جزاک اللہ. پڑھیں گے ہم اپنے اگلے کنٹسٹنٹ کی طرف. جی، میرا نام سلمان میمن ہے اور میرا موبائل کا کاروبار ہے، اور انشاءاللہ پورے مقابلے کے ساتھ کھیلیں گے. پورے مقابلے کے ساتھ
آپ پارٹیسپیٹ تو کریں گے لیکن ساتھ یہ بتائیے کہ آپ کی اپنی تیاری کیسی ہے؟ الحمدللہ بہترین. بہترین ہے. چلیں جی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اچھا مقابلہ بھی مدنی چینل کے ناظرین کو دیکھنے کو ملے گا اور بہت سارا علم دین بھی سیکھنے کو موقع ملے گا. جی آخری کنٹیسٹنٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام طارق عزیز اتاری ہے. میں گریجویشن کلیئر کیے, ابھی ماسٹر کر رہا ہوں شاہ عبد اللطیف یونیورسٹی انگلش ڈپارٹمنٹ میں. ماشاء اللہ. ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کا بھی کوئی ڈپارٹمنٹ؟ جی الحمدللہ دعوت اسلامی میں UC نگران بھی ہوں میں. ماشاء اللہ. شروع کرتے ہیں پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے حاضر جواب. حاضر جواب حاضر جواب. چلیں پہلا سیگمنٹ ہمارا حاضر جواب ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم آپ سے اسکرین کے ذریعے ایک سوال کریں گے لیکن جواب دینے کے لیے آپ کو 3 آپشنز بھی ساتھ دیے جائیں گے, A, B اور C. لیکن آپ نے جواب بول کر نہیں بلکہ آپ کی ڈائس پر جو کوئنز رکھے ہیں اس کے ذریعے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کے نزدیک کون سا آپشن درست ہے, A, B یا C. آپ تینوں آپشنز میں 10 کے 10 کوئنز بھی استعمال کر سکتے ہیں, یا آپ کو اگر لگتا ہے کہ نہیں ہمیں نہیں پتا کہ درست آپشن کون سا ہے تو آپ تینوں آپشنز کا استعمال کریں تاکہ درست آپشن میں جتنے کوئنز ہوں, ہر کوئنز یہ 2 نمبروں کا ہے, انشاءاللہ اتنے پوائنٹس آپ کو دے دیے جائیں گے. شروع کرتے ہیں پہلا سوال. ٹھیک ہے جی دکھائیے پہلا سوال. قبر میں سوال کرنے والے فرشتوں کو کیا کہتے ہیں؟ جواب دینے کے لیے آپشنز اسکرین پر ہیں. A, کرامن کاتبین, B, منکر نکیر, C, ہاروت و ماروت. جواب دینے کا وقت شروع ہوتا ہے اب. کوئنز کے ذریعے فیصلہ کیجئے جناب. آپ نے کوئنز کا استعمال بھی کرنا ہے اور یاد بھی رکھنا ہے کہ کس آپشن میں کتنے کوئنز استعمال کیے ہیں. جی ہمارے حاضرین سے بھی ہم جوابات لیتے رہیں گے, تحائف دیتے رہیں گے انشاءاللہ. جی عاطف بھائی یہاں تو ہمارے کنٹیسٹنٹس نے فیصلہ کر لیا ہے. یہاں بھی کئی اسلامی بھائیوں نے ہاتھ کھڑے کر لیے ماشاءاللہ. چلیں جی پوچھیں دیکھیں. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر جلیل احمد اتاری ہے اور اس کوسچن کا آنسر ہے منکر نکیر, B آپشن. آپشن B. چلیں جی آپ نے بتایا کہ آپ ڈاکٹر ہیں. اچھا چلیں جی ویلکم کرتے ہیں آپ کو, خوش آمدید. آپ بھی گمبٹ سے تشریف لائیں؟ جی میں گمبٹ سے ہی ہوں بیسیکلی, مگر میری رہائش ابھی کراچی میں ہی ہے. چلیں جی آپ کی رہائش کراچی میں ہی ہے, اپنی ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں. چلیں دیکھتے ہیں کہ آپ کا جواب کتنا درست ہے اور ہمارے یہاں پر کنٹیسٹنٹس نے کیا فیصلہ کیا ہے. پہلے پوچھ لیتے ہیں عبدالہادی بھائی کیا فیصلہ کیا ہے؟ B سر. آپشن B میں 10 کوئن استعمال کر لیے. جی عبدالقدیر بھائی B میں سارے کوئن استعمال کر لیے ہیں. چلیں جی B میں جناب سارے کوئنس. میں نے بھی B میں سر. B میں سارے کوئن استعمال کیے ہیں. جی جناب اتنا کانفیڈنٹلی جوابات دیے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ جوابات کتنے درست ہیں. دکھائیے. جی جواب آپشن B سب کا درست ہے جناب. سب نے پورے کے پورے نمبر حاصل کیے ہیں. اور ہمارے ڈاکٹر صاحب نے کیا حاصل کیا ہے؟ ہمارے ڈاکٹر صاحب نے الحمدللہ آخری نبی کی پیاری سیرت, خوبصورت کتاب اور بڑی منفرد کتاب ہے, یہ انہوں نے حاصل کی ہے. اور آج کل کے نوجوان اسلامی بھائیوں کے لیے تو بڑی اہم یہ کتاب ہے. یہ مکتبۃ المدینہ سے آپ طلب بھی کر سکتے ہیں, 100 روپے اس کا ہدیہ ہے. مکتبۃ المدینہ کی پورے پاکستان میں برانچیز ہیں, کہیں سے بھی جا کر آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں 100 روپے میں, اور فری آن لائن اس کو جو ہے وہ ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. جی جناب آن لائن بھی آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں فری آف کاسٹ. آپ دنیا میں کہیں بھی ہوں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جائیے اور وہاں سے آپ اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. مختلف زبانوں کی ویریشن بھی الحمدللہ ہماری ویب سائٹ پر موجود ہوتی ہے. بڑھیں گے ہم اپنے اگلے سوال کی طرف, دیکھتے ہیں دوسرا سوال کیا آتا ہے جناب. جی بڑے ہی آسان سوالات آپ کے لیے بنا دیے ہیں آج تو مجلس نے. آپ نے بتانا یہ ہے تمام فرشتوں کے سردار کون ہیں. جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں. A حضرت جبرائیل علیہ السلام, B حضرت میکائیل علیہ السلام, C حضرت اسرائیل علیہ السلام. جواب دیجئے جناب. زیادہ مہربانی جی عاطف بھائی یہاں تو کمپلیٹ ہو گیا ہے. اے حضرت جبرائیل علیہ السلام. ہاں جو نام تو دسو سائیں. سائیں خرم نواز. ماشاءاللہ گمبٹ کا. گمبٹ کا آئے ہو؟ جی ماشاءاللہ بلی کری آئے ہو سائیں.
माशाल्लाह। कहाँ के ये लगे तो कि जवाब ऑप्शन ए दुरुस्त था। जी जी चलें जी, देख लेते हैं यहाँ पर हमारी टीम ने क्या फैसला किया है। जी जी मदीना बिल्कुल ए में। सारे कॉइन इस्तेमाल कर लिए हैं। बिल्कुल अब्दुल हादी भाई देख लें। सही है जी सही ए में। सारे कॉइन्स जनाब ए में सारे कॉइन्स। अरे वाह, ए में। लगता है आज ये हमें टफ टाइम देंगे जनाब। दिखाइए क्या ऑप्शन ए ही दुरुस्त है। जवाब ऑप्शन ए सबका दुरुस्त है जनाब। सुभान अल्लाह। 20 पॉइंट सबके लिए माशाअल्लाह। और हमारे भाई को क्या दे रहे हैं? इन्हें इंशाल्लाह ज़हनी आजमाइश उसके सवालात पर मुश्तमिल किताब दिलचस्प मालूमात हिस्सा अव्वल ये इन्हें पेश की जाएगी, जिसके अंदर तकरीबन 92 जो है वो मौज़ूआत उन्वान पर इसके अंदर सवालात मौजूद हैं। ये आप मकतबतुल मदीना से तलब भी कर सकते हैं। बेहतरीन तोहफ़ा है ये, क्यों सवालात पर इस पर जो है मुश्तमिल है। आप घर में बच्चों को पढ़ाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत सारा इल्म दीन बच्चों को भी इससे हासिल होगा। और इंशाल्लाह ये जो सवालात हमारे सिलसिले में हो रहे हैं, इस तरह के बहुत सारे सवालात नमाज के बारे में, तहारत के बारे में, अकायद के मामलात और दीगर मामलात के अंदर इसके अंदर सवालात मौजूद हैं। ये किताब इंशाल्लाह इन्हें तोहफे में दी जा रही है, दिलचस्प मालूमात हिस्सा अव्वल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यहाँ पर हमारे अब्दुल हादी भाई ने 20 पॉइंट्स हासिल किए हैं। अब्दुल कदीर भाई ने भी ऑप्शन ए का इस्तेमाल करके 20 पॉइंट्स हासिल किए हैं। हसन अली भाई ने भी यही फैसला किया, 20 पॉइंट्स हासिल किए हैं। अकरम भाई ने भी 20 पॉइंट्स हासिल किए हैं, लेकिन शायद सलमान भाई ने कुछ और फैसला किया था। सलमान भाई किस ऑप्शन में कितने कॉइन इस्तेमाल किए हैं? मैंने 3 कहे थे, ए बी में सी में। ए बी और सी में किसी एक में तो 4 होंगे ना, वरना तो 9 हो जाएंगे ये तो। किस ऑप्शन में 4 कॉइन इस्तेमाल किए हैं? ए में। ऑप्शन ए में 4 कॉइन इस्तेमाल किए हैं। चलें जनाब, ऑप्शन ए के अगर 4 कॉइन्स काउंट किए जाएं तो आपको दिए जाते हैं 8 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। जी तारिक अजीज भाई ए में सारे कॉइन्स ए में इस्तेमाल किए हैं। 20 पॉइंट्स हासिल किए हैं तारिक अजीज भाई ने। सुभान अल्लाह, जो एक बार कहता है उसके लिए जन्नत में दरख्त लगा दिया जाता है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जनाब बढ़ेंगे हम अपने अगले सवाल की तरफ। देखते हैं तीसरा सवाल क्या है, दिखाइए। अब थोड़ा सा मुश्किल सवाल आया है जनाब। आप लोगों ने बताना यह है कि जिन्नात कितनी तादाद में हैं। जवाब देने के लिए ऑप्शंस हैं। इंसानों के मुकाबले में जिन्नात की तादाद 9 गुना ज्यादा है। ऑप्शन बी, इंसानों के मुकाबले में जिन्नात की तादाद 7 गुना ज्यादा है। ऑप्शन सी है, इंसानों के मुकाबले में जिन्नात की तादाद 12 गुना ज्यादा है। वैसे घंबट में भी जिन्नात होते हैं? बिल्कुल हाँ, हर जगह होते हैं जनाब। जी जवाब देने का वक्त शुरू हो चुका है आपका। कॉइन्स का इस्तेमाल कीजिए, सोच समझकर फैसला कीजिएगा। अगर जवाब में कंफ्यूजन हो तो तीनों ऑप्शंस का इस्तेमाल कीजिएगा। जिस ऑप्शन में जितने कॉइन इस्तेमाल करें वो याद भी रखने हैं जनाब। जी यहां फैसला हो चुका है आती भाई। यहाँ भी कुछ हाथ खड़े करे हैं इस्लामी भाइयों ने। जी जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद अवैस रज़ा अत्तारी। माशाअल्लाह, मरहबा। कैसे हैं आप? ठीक हैं? नंबर ए। नंबर ए? जी हाँ। नंबर भी है और ए भी है। चलें जी, मर्जी आपकी है। कहाँ से तशरीफ लाए? लाड़काना से। लाड़काना से तशरीफ लाए। अच्छा जी, आज तो सिंध के मुख्तलिफ शहरों की वेरिएशन मौजूद है हमारे पास। जी अब्दुल हादी भाई। मदीना ए में 3, बी में 4 और सी में 3। जी तीनों कॉइन्स का आपने तीनों ऑप्शंस का इस्तेमाल किया है, ये दुरुस्त। ए में 4। ए में 4 इस्तेमाल किए हैं, बी में 3 और सी में 3। जी ए में 2 जनाब, बी में 4, सी में 4। चलें। ए में 3, बी में 3 और सी में 4। जी ए में 4, बी में 3 और सी में 3। ए में 2, बी में 4, सी में 4। चलें जनाब, मुख्तलिफ वेरिएशन मिल गई है, यानी हमारा मुकाबला हमारे आसान हो गया है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जितने आसान सवाल आज मजलिस ने बनाए हैं ना, तो फैसला करने के लिए कुछ और ही तिकड़म करनी होगी जनाब। जी आती भाई दिखा दें आपको दुरुस्त ऑप्शन क्या है? बिल्कुल बिल्कुल जी दिखाइए। इंसानों के मुकाबले में जिन्नात की तादाद 9 गुना ज्यादा है। ऑप्शन ए दुरुस्त था जनाब। यहाँ तो जवाब जीत लिया इन्होंने। इंशाल्लाह ये जिन्नात की बात हुई है तो जिन्नात के बारे में दिलचस्प मालूमात हासिल करने के लिए ये बेहतरीन किताब है कौम जिन्नात और अमीर अहले सुन्नत। इसके अंदर है क्या क्या, जिन्नात कौन है, जिन्नात किस दिन पैदा किए गए, जिन्नात की ताकत, जिन्नात की तादाद क्या है और जिन्नात कहाँ रहते हैं, जिन्नात की मुख्तलिफ शक्लें, तहज्जुद गुजार जिन्नात नेक भी होते हैं और शरीर भी होते हैं। तो बहुत सारी मालूमात इसके अंदर है।
ये इन्हें तोहफे में दी जा रही है। जी जनाब, जिन्नात के हवाले से बहुत कुछ सीखना, बहुत कुछ समझना लोग चाहते हैं। बड़ा ज़बरदस्त दावत इस्लामी का ये रिसाला मौजूद है, इसको आप हासिल कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं और ज़बरदस्त मालूमात जिन्नात के हवाले से आप हासिल कर सकते हैं। आज हमारे एक सवाल से ये मालूम हुआ कि इंसानों के मुकाबले में 9 गुना ज़्यादा तादाद है जिन्नात की, यानी ज़बरदस्त तादाद, 9 गुना ज़्यादा। जी अब्दुल हादी भाई, ए में 3 कॉइन इस्तेमाल किए थे, कितने नंबर मिलेंगे जनाब अब्दुल हादी भाई को? 6 पॉइंट्स। जी ए में 4। अब्दुल कदीर भाई के लिए 8 पॉइंट्स। 2 जनाब। हसन अली भाई को अब मिलते हैं 4 पॉइंट्स। मोहम्मद अकरम ख्वाजा भाई को ए में 3, 6 पॉइंट्स। सलमान अहमद भाई के लिए ए में 4, 8 पॉइंट्स। ए में 2। तारिक अजीज भाई के लिए 4 पॉइंट्स। चलें जनाब, बढ़ेंगे हम अपने अगले सवाल की तरफ। दिखाइए अगला सवाल क्या है। जन्नती जन्नत में कितनी उम्र के दिखाई देंगे? ऑप्शंस हैं आपके पास। ऑप्शन ए 30 साल या 33 साल, ऑप्शन बी 25 साल या 27 साल, ऑप्शन सी 40 साल या 42 साल। जवाब देने का वक्त शुरू होता है अब। कॉइन्स का इस्तेमाल कीजिए जनाब। जी जनाब, यहाँ फैसला हो गया। जी आतिफ भाई, आपकी ऑडियंस क्या कहती है? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुश्ताक अहमद अतारी, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, आपको ऐसा लगता है ऑप्शन ए दुरुस्त है। जी अब्दुल हादी भाई, क्या फैसला किया आपने? बी में 10 पॉइंट। 10 के 10 को इस्तेमाल कर लिए, ऐसा क्यों आपने फैसला किया? बस जन्नती में नौजवान होंगे तो कम ही उम्र होगी। अच्छा, आपको ऐसा लगता है। जी ए में 5, बी में 5। ए में 5 और बी में 5। सी से दोस्ती नहीं है? वो समझ में आए या बी? अच्छा, ये समझ में आया आपको। जी हसन अली भाई? जनाब ए में 4, बी में 6। ए में 4 और बी में 6। जी ए में 4, बी में 4, सी में 2। ये फैसला किया है आपने तीनों में। जी बी में। सलमान भाई? सारे बी में। सारे बी में। ए और सी आपको नहीं लगता दुरुस्त ऑप्शन है? जी 7 बी में डालें और सी में 2, 1 ए में। 1 ए में। आपने इसको भी तिश्ना नहीं छोड़ा कि मतलब कुछ ना कुछ तो मिल जाए। जी अगर ए दुरुस्त है तो। आतिफ भाई, आपके कहा के ऑप्शन ए। जी हम आपको दिखाते हैं दुरुस्त ऑप्शन क्या है। दिखाइए जी। सही ऑप्शन था ऑप्शन ए, 30 या 33 साल के दिखाई देंगे। अल्लाह हमें भी जन्नत में जाना नसीब फरमाए। क्या बात है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक बार एक बूढ़ी खातून नबी पाक की बारगाह में हाजिर हुई और अर्ज की कि या रसूलल्लाह दुआ कर दीजिए कि अल्लाह मुझे जन्नत में दाखिला नसीब फरमाए। मैं मजमून अर्ज कर रहा हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अज़राए मिज़ा फरमाया कि जन्नत में तो कोई बूढ़ा नहीं जाएगा, कोई बुजुर्ग जन्नत में नहीं जाएगा। अब उस औरत ने, उस खातून ने, उस बुजुर्ग खातून ने रोना शुरू कर दिया। इस कदर रोना शुरू किया, अल्लाह अकबर। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में जो भी जाएगा वो जवान होकर जाएगा। 30 या 33 साल की उम्र, उलमा लिखते हैं कि जन्नत में जन्नती जो होंगे वो 30 या 33 साल के दिखाई देंगे। क्या शान है जन्नतियों की। अल्लाह हमें भी नबी पाक की शफाअत के सदके जन्नत में दाखिला नसीब फरमाए। जी जनाब। अब्दुल हादी भाई? कोई नंबर नहीं मिलेगा जनाब। अब्दुल कदीर भाई ने ए में 5 कॉइंस इस्तेमाल किए थे, 10 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। हसन अली भाई ने 4 जनाब। 4 कॉइंस इस्तेमाल किए हैं, आपको दिए जाते हैं 8 पॉइंट्स। जी अकरम भाई ने बिजनेसमैन वाला फैसला किया था, तीनों ऑप्शंस का इस्तेमाल किया था। ए में 3, बी में 3 और सी में 4 किए थे मैंने। जी जनाब, तो आपको मिलते हैं 6 पॉइंट्स। सलमान भाई ने इस बार ऑप्शन ए का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए आपको नंबर नहीं मिलेगा। और तारिक अजीज भाई का मुझे याद है 1 आपने कॉइन इस्तेमाल किया, आपको मिलते हैं जनाब 2 पॉइंट्स। जी यहाँ क्या दिया जाता है? यहाँ मुबारक इतर शरीफ और तस्बीह शरीफ। चलें जी, आखिरी सवाल की जानिब बढ़ेंगे हम। पहले राउंड का आखिरी सवाल दिखा दीजिए। दज्जाल किसके हाथों कत्ल होगा? ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम। जवाब देने का वक्त शुरू होता है अब।
कॉइन्स का इस्तेमाल कीजिए। अच्छा आतिफ भाई, मैंने नोट किया कि डॉक्टर साहब तकरीबन हर सवाल के जवाब में हाथ उठा रहे हैं। डॉक्टर साहब आपकी तैयारी इनसे ज्यादा अच्छी लग रही है मुझे। कोशिश की है डॉक्टर साहब ने। अरे वाह भाई, यानी सिलेबस आपको भी मिल गया था। अच्छा जी जी जनाब, यहाँ फैसला हो चुका है। अब्दुल हादी भाई ने ए में 10 कॉइन। 10 कॉइन्स। अच्छा आपने भी फैसला कर लिया, या तो लेने हैं तो पूरे लेने हैं या छोड़ देने हैं सारे। बिल्कुल जी अब्दुल कदीर भाई। ए में 10 कॉइन्स इस्तेमाल किए ऑप्शन ए में। ए में जनाब 10 कॉइन इस्तेमाल कर ली हैं आपने भी। ए में 5, बी में 5। जी सी से नहीं सर, सी में नहीं डाला। सी की तरफ जहन नहीं जा रहा। जी सलमान भाई। 10 कॉइन ही ए में डाले। ए में डाल दिए हैं सारे के सारे। जी मैंने भी ए में डाले हैं। सारे कॉइन्स ऑप्शन ए में इस्तेमाल कर लिए हैं। जी आतिफ भाई। हमारा छोटा सा मदनी मुन्ना है, हाथ खड़ा किया था माशाल्लाह। अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरे माशाल्लाह। अहमद रजा महमूद। अहमद रजा नाम है। अरे वाह, आपको पता है अहमद रजा कौन थे? नहीं। आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैं, सुभान अल्लाह। आशिकों के अजीम पेशवा आला हजरत बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। जी सुभान अल्लाह। क्या ऑप्शन दुरुस्त है बेटा? ए। ऑप्शन ए। चलें जनाब, हमारे अहमद रजा को भी लगता है कि ऑप्शन ए दुरुस्त है। देख लेते हैं कि ऑप्शन ए दुरुस्त है या कोई और। जी जनाब, दज्जाल हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथों कत्ल होगा। ऑप्शन ए जवाब दुरुस्त है। बच्चे को क्या दिया जाता है? इंशाल्लाह कॉन्ट्रैक्ट तस्बीह और इतर शरीफ। अच्छा जनाब, ये इनकी मिल्कियत तो नहीं है, इनके मतलब वाली साहब की मिल्कियत है, इनके सरपरस्त की मिल्कियत। जी जनाब। जी अब्दुल हादी भाई ने हासिल किए हैं 20 पॉइंट्स। अब्दुल कदीर भाई ने सारे ए में 20 पॉइंट्स। हसन अली भाई के लिए भी है 20 पॉइंट्स। अकरम भाई ने 5 कॉइन इस्तेमाल किए थे, आपको मिलते हैं जनाब 10 पॉइंट्स। तारिक अजीज भाई के भी हैं 20 पॉइंट्स। इसी के साथ हमारा पहला राउंड कंप्लीट हो गया। हमारे साथ नातख्वां मौजूद हैं, खूबसूरत आवाज के मालिक हैं। क्या कलाम सुनाएंगे हमें? आला हज़रत का कलाम सुनाइए जनाब। ज़र्रे झड़कर तेरे पैज़ारों के, ज़र्रे झड़कर तेरे पैज़ारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के। ज़र्रे झड़कर तेरे पैज़ारों के हमसे चोरों पे जो फरमाए करम, हमसे चोरों पे जो फरमाए करम, हमसे चोरों पे जो फरमाए करम, हमसे चोरों पे जो फरमाए करम। खिलते ज़र बने पुश्तारों के, खिलते ज़र बने पुश्तारों के। ज़र झड़कर तेरी पैज़ारों के। अल्लाह सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह मुख्तलिफ कलामों का सिलसिला भी जारी रहेगा। बढ़ेंगे हम अपने स्कोर बोर्ड की तरफ और जानेंगे कि पहले राउंड में किसने कितना स्कोर बनाया है। जनाब अब्दुल हादी भाई ने पहले राउंड में बनाए हैं 66 पॉइंट्स। जी अब्दुल कदीर भाई ने हासिल किए हैं 78 पॉइंट्स। हसन अली भाई के हैं 72 पॉइंट्स। अकरम भाई ने बनाए हैं 62 पॉइंट्स। सलमान अहमद भाई के हैं 56 पॉइंट्स और तारिक अजीज भाई के हैं 66 पॉइंट्स। अब बारी है हमारे दूसरे राउंड की। दूसरा राउंड बड़ा ही खूबसूरत राउंड जिसका नाम है मोहब्बत का अंदाज। बातें ये दीन की सीखें सिखाएं, कीजिए सवाल उसका हल हम बताएं जवाब। जी जनाब, हमने आपको एक कलाम दिया था तैयारी करने के लिए सिलेबस में से, और उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तैयारी कर आए होंगे, क्योंकि पहले राउंड में तो मुझे ऐसा लगा था कि शायद आप लोग वेरिएशन नहीं मिलेगी मुझे, और माशाल्लाह अच्छी तैयारी कर आए हैं। मुझे खुशी है कि आप लोग अच्छी तैयारी कर आए हैं। अच्छा, अब आपकी डाइस पर बजर लगी है। अब्दुल हादी भाई चेक करवाएं। जी अब्दुल कदीर भाई नहीं चल रहा। जी चलेगा, बिल्कुल 3 सेकंड का फर्क होगा। जो पहले प्रेस करेगा उसकी बजर बजेगी, ठीक है जी। हसन अली भाई, अकरम भाई, अहमद रजा भाई।
طارق عزیز بھائی چلیں جناب, آپ نے اپنی بزر چیک کروا لی ہے. اب طریقہ کار یہ ہوگا کہ میں شعر پڑھوں گا, ٹھیک ہے؟ ہو سکتا ہے شاید پہلے ہی مصرے کے پہلے ہی لفظ پر آپ بزر بجا دیں. جیسے ہی آپ بزر بجائیں گے میں نے خاموش ہو جانا ہے. اب آپ نے وہ مصرع خود کمپلیٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے؟ صحیح جواب دینے والے کو ملیں گے 20 پوائنٹس, اور اگر آپ نے بزر بجا کر غلط جواب دیا تو پھر آپ کے اسکور سے 20 پوائنٹس واپس لے لیں گے, ٹھیک ہے؟ تو کوشش کیجئے گا کہ بزر اس صورت میں بجائیں جب آپ کو یقینی طور پر شعر آتا ہو. یاد رہے کہ اس راؤنڈ کے آخر میں 2 اسلامی بھائی ہمارے مقابلے کی دوڑ سے پیچھے ہو جائیں گے, ٹھیک ہے؟ شروع کریں, ریڈی ہیں انشاءاللہ. جی آسان سا مصرع پوچھ لیتا ہوں. پہلا مصرع ہے جناب برستا نہیں. بزر بج گئی ہے جناب, عبد القدیر بھائی نے بزر بجائی ہے. جی کمپلیٹ کیجئے شعر. برسنا نہیں دیکھ کر, برستا نہیں دیکھ, برستا نہیں دیکھ کر, برستا نہیں دیکھ کر رحم, برستا نہیں دیکھ, تھوڑا مشکل. صحیح ہے کوئی بات نہیں, آپ کوشش کریں, ابھی ہیں آپ کے پاس 10 سیکنڈ ہے, جلدی کریں. برستا نہیں دیکھ کر, آگے بڑھیں آگے بڑھیں. برستا نہیں دیکھ کر رحمت, چلیں رحمت آگے بڑھیں. برستا نہیں دیکھ کر رحمت ابر رحمت, برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, بندوں پہ بھی برسا دے برسانے والے. اچھا بندوں نہیں ہے, بدوں پہ بھی برسا دے پر, جی گناہ گاروں پر, بدوں پر. اور یہ بڑی پیاری التجا ہے کہ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت. جب بارش برستی ہے تو پھر یہ نہیں دیکھتی کہ کون گناہ گار ہے کون نیک ہے, برس جاتی ہے اور سب کو سیراب کر دیتی ہے. تو برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. جواب درست مان لیتے ہیں جناب. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. ماشاءاللہ. چلے جی اچھی کوشش کی. پڑھیں گے ہم اسی کلام کے اگلے مصرے کی طرف. اور اب جو میں نے مصرع پوچھنا ہے وہ بڑا ہی زبردست, اور یوں کہا جائے کہ یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے. شعر ہے تو. اللہ اکبر, اتنی ساری بزر ایک ساتھ بجی ہیں, کیا ہمیں پلے بیک لینا ہوگا؟ صرف میں نے تو کہا ہے, اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ تو کے آگے کمپلیٹ کر پاتے ہیں یا نہیں. کس نے پہلے بزر بجائی ہے مجلس بتائے. محمد. جی جناب حسن علی بھائی جواب دیں گے. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. جواب درست دیا ہے جناب. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. سبحان اللہ, کمال کر دیا ہے جناب. تیاری ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں, صرف ایک ورڈ سنا ہے تو, اور پورا مصرع کمپلیٹ کیا ہے. امیزنگ, مزہ آ گیا ماشاءاللہ. اللہ آپ سب کو برکتیں نصیب فرمائے. اگلے مصرے کی طرف بڑھتے ہیں. اگلے مصرے کا آغاز ہوتا ہے کچھ یوں, رہے گا. ایک مرتبہ پھر بزر بج گئی ہے جناب. کس نے بزر بجائی ہے؟ عبد الہادی بھائی. جی ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے عبد الہادی بھائی. عبد الہادی بھائی جواب دیں گے جناب. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, پرے خاک ہو جائیں جل جانے والے. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. جواب یہ بھی درست دیا ہے. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, رہے گا یوں ہی, ہاں ہاں رہے گا یوں ہی ان کا چرچا
जाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या शान है आला हजरत की। कलम उठाते हैं, कमाल लिखते हैं, जो लिखा मेरे रजा ने कमाल लिखा। अगला मिसरा है, बड़ा जबरदस्त मिसरा है, और ये मिसरा शुरू होता है तेरा। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा फिर हसन अली भाई ने बजर पहले बजाई है। क्या हसन अली भाई की बजर पहले बजी है? जी जनाब, हसन अली भाई। तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे, तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे। बिल्कुल दुरुस्त जा रहे हैं आप। तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे हैं है अजब, है अजब, है मुनकिर अजब, है मुनकिर अजब खाने दुर्राने वाले। दुर्राने वाले। वक्त भी आपका खत्म हो गया, मिसरा भी आपका दुरुस्त माना जाएगा नहीं माना जाएगा? जी जनाब। इतनी दूर का सफर कर कर आए हैं, मजलिस का फैसला है, इनका मिसरा दुरुस्त मान लिया जाए। हैं मुनकिर अजब खाने गुर्राने वाले, जवाब दुरुस्त मानते हैं। तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे, तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे, मुनकिर अजब खाने गुर्राने वाले। आसान मिसरा पूछता हूं, ठीक है? तरीका थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब मैं मिसरा पढ़ूंगा नहीं, बल्कि आपने इस कलाम का आखिरी मिसरा सुनाना है। जी, बजर बजा दी है अब्दुल कदीर भाई ने। रजा नफ्स से दुश्मन है दम न आना, कहाँ है, कहाँ है, थोड़ा हो रहा है दिक्कत। रजा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना, कहाँ तुमने, कहाँ तुमने, कोई नहीं है। 5 सेकंड का वक्त देता हूं। कहाँ तुमने, रजा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना। जी हसन अली भाई कंप्लीट करेंगे। रजा नफ्स से दुश्मन है दम में न आना, कहाँ तुमने देखे हैं चंद्राने वाले। कहाँ तुमने देखे हैं चंद्राने वाले। जवाब तो हसन अली भाई का दुरुस्त है, लेकिन अब्दुल कदीर भाई का जवाब हम दुरुस्त नहीं मानेंगे जनाब। 20 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे अब्दुल कदीर भाई के स्कोर से। रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना, रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना, कहाँ तुमने देखे गए चंद्राने वाले, कहाँ तुमने देखे गए चंद्राने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। काश में ये दुआ हमारे हक में भी कबूल हो जाए और अल्लाह करीम अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूरानी और चमकदार चेहरे के सदके हमारे सियाह दिलों को रोशन कर दे, जगमगा दे। अल्लाह करीम नबी पाक का हमें सदका अता फरमाए। जी जनाब, बढ़ेंगे हम स्कोर बोर्ड की तरफ और जानेंगे कि दूसरे राउंड का स्कोर क्या रहा। जी दिखाइए स्कोर बोर्ड। दीन की सीखें सिखाएं, बातें ये दीन की सीखें सिखाएं। अब्दुल हादी भाई ने 20 पॉइंट्स का इजाफा किया अपने स्कोर में और आपका स्कोर हो गया है 86 पॉइंट्स। अब्दुल कदीर भाई ने पहले नंबर हासिल किए, फिर हमें वापस लौटा दिए और आपका स्कोर हो गया 78 पॉइंट्स। हसन अली भाई ने 40 पॉइंट्स का इजाफा करके अपना स्कोर बढ़ा दिया है 112 पॉइंट्स।
अकरम भाई ने इजाफा नहीं किया, लेकिन आपका स्कोर है 62 पॉइंट्स। सलमान अहमद भाई ने इजाफा नहीं किया और आप 56 पॉइंट्स के साथ हमारे साथ मौजूद रहे। तारिक अजीज भाई ने नंबर हासिल नहीं किए, लेकिन आपका स्कोर है 66 पॉइंट्स। अकरम भाई और सलमान अहमद भाई का हम शुक्रिया अदा करेंगे। अल्लाह करीम आप दोनों को बरकतें अता फरमाएं। यकीनन प्रोग्राम का फॉर्मेट है तो हमें ये फैसला लेना ही होगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन कि आप लोग हमारे प्रोग्राम में आए। यकीनन प्रोग्राम में आने से बहुत कुछ सीखा होगा। जी अकरम भाई, बहुत कुछ सीखा, पहला तजर्बा था। इंशाल्लाह हम आगे इससे ज्यादा अच्छी कोशिश करेंगे, अगली बार भी आएंगे और अच्छी कोशिश भी करेंगे। ये होता है जज्बा जनाब। बढ़ेंगे हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है बातें हैं कुरान की। बातें ये दीन की सीखें सिखाएं, कीजिए सवाल उसका हल हम बताएं जवाब। जी हमारे नाजरीन की तरफ से बहुत ज्यादा पसंद किया जाने वाला ये सेगमेंट है और बड़ा खूबसूरत सेगमेंट है क्योंकि इसमें बातें ही इतनी खूबसूरत हैं, कुरान पाक की बातें हैं और इसका तरीक़ेकार भी बड़ा ही खूबसूरत है। हम अपनी स्क्रीन पर बारी बारी आपको कुरान पाक की सूरतों के नाम दिखाएंगे, उस पर हाईलाइटर चलेगा, हर एक के लिए दिखाया जाएगा। जैसे ही आप मदीना कहेंगे तो हाईलाइटर को रोक दिया जाएगा। जिस सूरत पर हाईलाइटर रुकेगा आपने उस सूरत से रिलेटेड आपसे सवाल होंगे। फैसला आपने करना है कितने नंबरों का सवाल करें। मेरे पास 5 कैटेगरी हैं, 10, 20, 30, 40 और 50 नंबरों की। जितने नंबर का आप सवाल लेंगे सही जवाब देने पर उतने नंबर आपके होंगे। ठीक है, शुरू करें। माइनस नहीं है इसमें। अब्दुल हादी भाई से शुरू करेंगे। जी अब्दुल हादी भाई दिखाइए इस बार आपके लिए, देखते हैं क्या है कुरान पाक की सूरतों का चार्ट। जी मदीना। सूरह माइदा। बताइए फिर कितने नंबरों का सवाल करें। अब्दुल हादी भाई माइनस नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि कुछ नंबर ले जाएं, इसलिए कि अगले राउंड में फिर 2 इस्लामी भाई मुकाबले से बाहर हो जाएंगे। जैसी तैयारी है वैसे सवाल लीजिए। 10 नंबर का बहुत आसान सवाल होगा, 20 नंबरों का थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, 30 और 40 नंबरों का उससे ज्यादा। 20 नंबर। 20 नंबरों का सवाल आपने मांगा है। सवाल यह है, आप बता दीजिए कि सूरह माइदा में कितने रुकू और कितनी आयतें हैं। सूरह माइदा में 16 रुकू और आयतें 176। 165। 165। आधा सवाल का जवाब आपने दुरुस्त दे दिया है। सवाल ये था कि इस सूरत में कितने रुकू और कितनी आयतें हैं। रुकू आपने बताया 16, बिल्कुल 16 रुकू हैं और आयतें जी अकरम भाई बताएंगे। चलिए अकरम भाई बता दें। 120। 120 आयतें हैं जनाब। अकरम भाई का जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी अब्दुल हादी भाई को हम देते हैं जनाब 10 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। बारी है अब्दुल कदीर भाई से सवाल करने की। अब्दुल कदीर भाई देखिए स्क्रीन। जी मदीना। जी हाईलाइटर सूरह आले इमरान पर। जी सूरह आले इमरान से सवाल होगा। बताइए कितने नंबरों का सवाल करें। 20 नंबर। 20 नंबरों का सवाल है। आपने बताना यह है कि सूरह आले इमरान कहां नाजिल हुई। सूरह आल इमरान मदीना मुनव्वरा में नाजिल। सूरह आले इमरान मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई। 20 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बारी है हसन अली भाई की। जी हसन अली भाई के लिए दिखाइए। बातें ये दीन की सीखें सिखाएं, बातें ये दीन की सीखें सिखाएं। सूरह निसा। जी हसन अली भाई कितने नंबरों का सवाल करें। 20 नंबरों का जरा। 20 नंबरों का सवाल करें। अगर अच्छी तैयारी है तो ज्यादा नंबरों का सवाल भी ले सकते हैं। 20 नंबर नहीं 20 नंबर का लेना है। 20 नंबर का सवाल यह है, आप बताइए कि सूरह निसा में कितने रुकू और कितनी आयतें हैं।
सूरत निसा में 20 रुकू हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। आयतें कितनी हैं? 174 174। डॉक्टर साहब आपने हाथ उठाया, डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं भाई? माइक में ले, माइक में। 24 रुकू हैं सूरह निसा में और 175 आयत। 175। अच्छा, अकरम भाई भी हाथ उठा रहे हैं भाई। जी अकरम भाई। 176 176 176। अकरम भाई का जवाब दुरुस्त है जनाब। यहाँ पर आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे क्योंकि आपके रुकू और आयतें दोनों गलत हो गए हैं जनाब। ठीक है जी, नंबर हसन अली भाई को नहीं दिए जाएंगे। जी तारिक अजीज भाई। मदीना। सूरह आले इमरान। जी बताइए कितने नंबरों का सवाल करें? 20। 20 नंबर का सवाल है आपसे। आपने बताना यह है कि सूरह आले इमरान में कितने रुकू और कितनी आयतें हैं? 20 रुकुएं 200 आयत है। 20 रुकू और 200 आयतें हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है जनाब। सुभान अल्लाह। इसी के साथ हमारा ये राउंड कंप्लीट हुआ। हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल यहाँ पर एक कलाम सुनेंगे और फिर आपको स्कोर बोर्ड दिखाकर अगले राउंड की तरफ बढ़ेंगे। जी मुस्तफा देखेगी सोनी शान है, दस्साकी में मुस्तफा देखेगी सोनी शान है। आप दी तारीफ विच सारा कुरान है, आप दी तारीफ विच सारा कुरान है। आका की सना खानी दरअसल इबादत है, हम नात की सूरत में कुरान सुनाते हैं। दस्साकी में मुस्तफा देखेगी सोनी शान है, दस्साकी में मुस्तफा देखेगी सोनी शान है। आप दी तारीफ विच सारा कुरान है, आप दी तारीफ विच सारा कुरान है। काफ गए सुगए हादगन या अपरुआ के ऐन साथ काफ गाया ऐन साथ इनका गए चेहरा नूर का। दस्साकी में मुस्तफा देखेगी सोनी शान है, आप दी तारीफ विच सारा कुरान है। पढ़ के तू एक जेड़ा मर्जी से पारा, पढ़ के तू एक जेड़ा मर्जी से पारा। कसम खुदा दी मैनू सब नालो प्यारा, कसम खुदा दी मैनू सब नालो प्यारा। अल्लाह क्या शान है कुरान पाक की। जो एक हर्फ पढ़ता है मेरे आका फरमाते हैं कि अल्लाह करीम उसे 10 नेकियां अता फरमाता है। और आका ने फरमाया कि मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि आका फरमाते हैं कि अलिफ एक हर्फ, लाम एक हर्फ और मीम एक हर्फ है। यानी कोई अलिफ लाम मीम पढ़ता है तो अल्लाह पाक उसे 30 नेकियां अता फरमाता है। क्या शान है कुरान पाक की। हम मुसलमान हैं, हमारे घरों में, हमारे कारखानों में, हमारी दुकानों में, ऑफिसों में कुरान पाक के नुस्खे मौजूद होते हैं। तो फिर क्यों ना हम इनकी ज़ियारत भी करें, इनकी बरकतें भी हासिल करें, इन्हें पढ़ें भी, समझे भी कि हमारा रब इसमें हमें क्या इरशाद फरमाता है। अल्लाह हमें कुरान पढ़ने का शौक़ और ज़ौक़ नसीब फरमाए, कुरान के नूर से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाए। आइए आपको लिए चलते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ और जानते हैं कि इस राउंड के बाद अब किसका स्कोर क्या रहा। दिखाइए। जी जनाब, अब्दुल हादी भाई ने 10 नंबरों का इजाफा किया है और आपका टोटल स्कोर हो गया है 96 पॉइंट्स। अब्दुल कदीर भाई ने भी 20 नंबरों का इजाफा करके स्कोर पहुंचा दिया है 98 पॉइंट्स। हसन अली भाई ने स्कोर में इजाफा नहीं किया लेकिन आपका स्कोर है 112 पॉइंट्स। तारिक अजीज भाई ने 20 नंबरों का इजाफा किया है, स्कोर हो गया है 86 पॉइंट्स।
اور اب باری ہے ہمارے اگلے بڑے ہی خوبصورت سیگمنٹ کی، جس کا نام ہے سنت میرے آقا کی۔ حاضر جواب، حاضر جواب، حاضر جواب، حاضر جواب۔ اب اس راؤنڈ کا طریقہ کار آپ کو بتا دوں، پہلے تو یہ بتا دوں کہ اس راؤنڈ کے بعد دو اسلامی بھائی مقابلے سے باہر ہو جائیں گے، کیونکہ اگلا راؤنڈ ہمارا آخری راؤنڈ ہوگا، 1 to 1 مقابلہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو کوشش کیجئے گا کہ اس راؤنڈ میں آپ نمبر پورے حاصل کریں۔ سامنے آپ کے باکس لگا ہے، 1 سے لے کر 8 تک اس میں نمبر لکھے ہیں، لیکن 4 نمبروں کے پیچھے ہم نے سنتیں اور آداب جو آپ کو دیے گئے تھے وہ رکھے ہیں، اور 4 کے پیچھے تحائف ہیں۔ اگر آپ نے وہ باکس کھلوایا کہ جس کے پیچھے سوال ہے اور صحیح جواب دیا، وہی سنتیں اور آداب بیان کرنی ہے جو ہم نے آپ کو سلیبس میں دی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ کوئی اور نہیں مانی جائے گی، گرچہ درست ہو۔ اگر آپ نے صحیح جواب دے دیا سلیبس کے مطابق تو آپ کے اسکور میں اضافہ ہوگا 20 پوائنٹس کا، اور غلط جواب دیا تو آپ کے نمبر کوئی نہیں کٹیں گے۔ لیکن اگر آپ نے وہ باکس کھلوایا کہ جس کے اندر سوال نہیں ہے، کوئی تصویر نہیں ہے، تو پھر آپ کو نمبر نہیں ملیں گے، تحفہ ملے گا جو باکس کے اندر موجود ہوگا، ٹھیک ہے؟ شروع کریں، باری باری کھلواتے ہیں جناب۔ پہلے عبدالہادی بھائی کے لیے باکس کھلوایا جائے گا۔ جی عبدالہادی بھائی، کون سا باکس کھلوائیں گے؟ 1 سے لے کر 8 تک باکس ہے، پہلے نمبر کا دیکھ لیں، چینج کروانا ہے تو ابھی بھی ہم آپ کو موقع دے سکتے ہیں۔ جی سوال ہی ہوگا انشاءاللہ، انشاءاللہ سوال ہی ہوگا، 1 نمبر کے ساتھ ہی جائیں گے، وہ بعد میں۔ چلیں جی، نصیب ہے جو نکلتا ہے۔ جی آتی بھائی، چلیں ان کو مبارک ہو، مکتبۃ المدینہ کی بہت پیاری کتاب دلچسپ معلومات۔ ارے واہ، اتنے سارے سوالات کے تحفہ نکل گیا ہے، کیا بات ہے جناب، ماشاءاللہ، یہ انشاءاللہ انہیں دے دی جائے گی۔ چلیں جی، یہ تحفہ آپ کے لیے ہے، سوال آپ کا نہیں نکل پایا، کوئی بات نہیں، بڑا خوبصورت یہ ضخیم سوالات کا خزانہ ہے۔ جی باری ہے عبد القدیر بھائی کی۔ عبد القدیر بھائی، 4 نمبر۔ 4 نمبر، غور کر لیں، سوچ لیں ایک بار پھر۔ چلیے جی، زینت کی سنتیں اور آداب۔ زینت کی سنتیں اور آداب، کوئی بھی 3 سنتیں اور آداب جو ہم نے آپ کو سلیبس میں دی ہیں وہ بیان کریں۔ زینت یعنی سجنا سورنا۔ جی، عورتوں کے لیے بالوں دوسرے بال لگانا، جو عورتوں کو دوسرے بال لگانا، جیسے وگ۔ جی ٹائمر بھی لگا دیں۔ جی، عورتوں کے ناک اور کان سلوانا یہ جائز ہے۔ چھندوانا کیا نہیں پتا۔ عورتوں کے کان اور ناک چھدوانا جائز ہے۔ اور دوسرا ہے کچھ لوگ لڑکوں کے بھی کان چھدواتے ہیں، جو کہ بالی وغیرہ پہناتے ہیں، وہ ناجائز ہیں۔ گڈ، دو ہو گئے، ایک اور کوئی بھی بیان کر دیں۔ جلدی کریں، وقت آپ کا ویسے ختم ہو چکا ہے۔ 5 4 3 2 انیا سیاہ کے دھاگے کی چوٹی بنانا اور تو بنا کے گوندنا جائز ہے۔ جی جناب، یہ اس کو میں درست کر دیتا ہوں، ماشاءاللہ آپ نے تینوں چیزیں صحیح بیان کی ہیں۔ اون یا سیاہ دھاگے کی چوٹی اسلامی بہنوں کے لیے، عورتوں کے لیے سر میں لگانا جائز ہے۔ یاد رہے، انسان کے بالوں کی چوٹی بنا کر عورت بھی اپنے بالوں میں نہیں جوڑ سکتی، گوند سکتی، یہ حرام ہے، کیونکہ حدیث پاک میں اس پر لعنت آئی ہے، بلکہ اس پر بھی لعنت آئی ہے جس نے کسی دوسری عورت کے سر میں انسانی بالوں کی چوٹی گوندی۔ اللہ ہمیں ان سے محفوظ فرمائے۔ اون یا سیاہ دھاگے کی چوٹی اسلامی بہن سر میں ان کو لگانا جائز ہے۔ لڑکیوں کے کان ناک یہ چھیندنا جائز ہے۔ بعض لوگ لڑکوں کے کان بھی چھندواتے ہیں، ان کے بھی کانوں میں سوراخ کر دیے جاتے ہیں،
تو یاد رہے کہ لڑکوں کے کان وغیرہ چھنوانا یہ ناجائز ہے. اللہ ہمیں ناجائز چیزوں سے محفوظ فرمائے. جواب آپ کے سارے درست مانتے ہیں. 20 پوائنٹس. سبحان اللہ. جی جناب باری ہے حسن علی بھائی کی. حسن علی بھائی کے لیے باکس کھلوائیں گے حسن علی بھائی خود. 5 نمبر جناب. 5 نمبر. چینج کر سکتے ہیں. ہاں کر تو سکتے ہیں. جی کروانا ہے حسن علی بھائی. دیکھ لیں کہیں تحفہ نہ ہو جائے. 5 نمبر ٹھیک. جی جناب 5 نمبر ہی کھول لیں. چلیے ماشاءاللہ سوال ان کے لیے آیا ہے سفر کی سنتیں اور آداب بیان کیجیے. خود آپ سفر کر کے آئے ہیں. سفر کی سنتیں اور آداب کوئی بھی 3 جو ہم نے آپ کو سلیبس سے دی ہیں بیان کریں. سفر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر بہتر ہے کہ رات کو کریں کیونکہ رات میں سفر جلدی ہوتا ہے اس لیے کہ زمین لپیٹ دی جاتی ہے. اور سفر جمعرات کو کیا جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی غزوہ تبوک کے موقع پر جمعرات کو ہی سفر کیا تھا. اور سفر میں اگر 3 بندے ہیں تو بہتر ہے کہ ایک کو امیر بنا لیا جائے. جی ممکن ہو تو جمعرات کو سفر کا آغاز کریں کہ جمعرات کو سفر کی ابتدا کرنا سنت ہے. خود ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر جمعرات کے دن سفر کا آغاز فرمایا. اگر سہولت ہو تو رات کو سفر کیا جائے کہ رات کو سفر جلتے ہوتا ہے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رات کو سفر کیا کرو کیونکہ رات کو زمین لپیٹ دی جاتی ہے. اگر چند اسلامی بھائی ہوں تو کسی ایک کو امیر بنا لینا چاہیے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں بھی سنتیں اور آداب پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جواب درست دیا ہے جناب. سبحان اللہ. باری ہے طارق عزیز بھائی کے لیے باکس کھلوانے کی. جی طارق بھائی 5 باکس ہیں. ان میں سے 2 سوال ہیں اور 3 میں تحائف ہیں. بکیا میں تحائف ہو سکتے ہیں یا کچھ بھی ہو سکتا ہے یا 3 میں سوال ہو سکتے ہیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے. 3. جی طارق عزیز بھائی نمبر 3. نمبر 3 چینج بھی کر سکتے ہیں. یہ 3 کھلائیں گے. فیصلہ طارق عزیز بھائی کا ہے. جی طارق عزیز بھائی چاہیں تو یہی باکس کھلوا لیں چاہیں تو چینج کروا لیں. بس کھول دیں یہی کھول دیں جناب. چلیے ان کو امیر اہل سنت کی بہت پیاری کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب ان کے مقدر میں ہے. یہ انشاءاللہ یہ گفٹ ان کے ساتھ جائے گا. چلیں جناب یہ پیاری سی کتاب آپ کے ساتھ جائے گی. اسی کے ساتھ ہمارا یہ راؤنڈ کمپلیٹ ہوا. 2 اسلامی بھائیوں کو ہم نے رخصت کرنا تھا. دیکھتے ہیں اسکور بورڈ اور جانتے ہیں کہ آخری راؤنڈ میں کون کون ہمارے ساتھ موجود ہوگا. دکھائیے جی. عبد الہادی بھائی نے اس راؤنڈ میں نمبر نہیں حاصل کیے. آپ کا ٹوٹل اسکور ہو گیا ہے 96 پوائنٹس. عبد القدیر بھائی نے 20 نمبروں کا اضافہ کر کے اسکور پہنچا دیا ہے 118 پوائنٹس. حسن علی بھائی نے بھی 20 نمبروں کا اضافہ کیا اور آپ کا اسکور ہو گیا ہے 132 پوائنٹس. طارق عزیز بھائی نے بھی نمبر حاصل نہیں کیے اور یوں آپ کا اسکور رہا 86 پوائنٹس. عبد الہادی بھائی اور طارق عزیز بھائی کا بھی ہم شکریہ ادا کریں گے. آپ دونوں کو بھی یقیناً بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا. بہت کچھ نالج میں اضافہ ہوا ہوگا. جی کیا کہنا چاہیں گے طارق عزیز بھائی؟ جی الحمدللہ بہت کچھ سیکھا. بہت کچھ سیکھا جناب. جی جناب یہاں پر انشاءاللہ ایک سوال لیں گے اور پھر ہم اپنے آخری راؤنڈ کی طرف بڑھیں گے. سوال تھوڑا مشکل بھی ہے, ہو سکتا ہے آسان ہو کئیوں کے لیے. سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو کس دن پیدا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے جنات کو کس دن پیدا فرمایا؟ آج اتنی ساری جنات کی باتیں کر دی ہیں بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جمعرات. جی ان کا کہنا ہے جمعرات کو پیدا کیا گیا. جی بالکل ان کا جواب درست ہے. جنات کو جمعرات کو پیدا ہی کیا گیا. واہ جناب واہ. تو یہ انہیں انشاءاللہ تحفے میں صحابہ کرام کا عشق رسول بہت خوبصورت کتاب ہے. محبت کی علامات, شوق دیدار اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق اور دیگر صحابہ کرام علی رضوان کا صحابہ کرام کا حضور سے عشق کا انداز کیا تھا اور بہت سارے صحابہ کے واقعات اس کے اندر موجود ہیں. آپ مکتبۃ المدینہ سے طلب بھی کر سکتے ہیں, اسے فری ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. یہ کتاب انہیں تحفے میں دی جا رہی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی جناب
बढ़ेंगे हम अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ। हमारे आखिरी सेगमेंट में एक तरफ हैं हसन अली भाई और दूसरी तरफ हैं अब्दुल कदीर भाई। सेगमेंट है आर या पार। हाजिर जवाब, हाजिर जवाब, हाजिर जवाब। जी जनाब, इस राउंड का तरीकेकार ये है कि मैं आपके सामने सवाल करूंगा, आपका पिछला स्कोर यहां पर फ्रीज हो जाएगा, ठीक है। आखिरी राउंड का स्कोर ही फैसला करेगा कि हसन अली भाई आज का मुकाबला अपने नाम करते हैं या अब्दुल कदीर भाई, ठीक है। 10 सवालात हैं मेरे पास, हर सवाल 2 नंबरों का है। सवाल का जवाब वो देगा जो बजर पहले बजाएगा, ठीक है। बजर बजाकर जिसने सही जवाब दिया उसको हम देंगे 2 पॉइंट्स, और बजर बजाकर अगर आपने गलत जवाब दिया तो हम आपके सामने वाले भाई को दे देंगे 2 पॉइंट्स, ठीक है। आपको कुछ नंबर नहीं मिलेंगे ना आपके कटेंगे, लेकिन अगले भाई को हम दे देंगे 2 पॉइंट्स। तो कोशिश कीजिएगा कि बजर जब बजाएं तो फिर दुरुस्त जवाब दें। शुरू करें, रेडी हैं आप? जी जनाब, शुरू करते हैं हमारा आखिरी राउंड। आखिरी राउंड का पहला सवाल, देखते हैं बजर कौन बजाता है। सवाल है, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का नाम क्या है? याद रहे नाज़रीन, इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा जो हदीस मुबारका हमें रिवायत की हुई मिलती हैं, ये हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी रिवायतें मिलती हैं। और आपका बड़ा ही खूबसूरत नाम है, लेकिन आपका नाम क्या है ये आपको अभी देखने को सुनने को मिल जाएगा। जी कोई बजर बजाने के लिए तैयार नहीं है यहाँ पर, तो देखें इतने सारे हाथ उठ गए हैं। क्या करें फिर, दोनों के 2-2 नंबर माइनस कर लें? नंबर ही नहीं है, अच्छा हाँ नंबर ही नहीं है, माइनस भी तो हो सकते हैं, माइनस घड़ी नहीं चलानी। ऑप्शन दे दूं? जी जी, इस राउंड का हम सिलेबस नहीं देते। चलें जी, यहां से जवाब ले लेते हैं। हमारे नाथ खान इस्लामी भाई भी जवाब देना। चलें जी, शेर भी सुनाना होगा आपने फिर जी। हजरत अबू हुरैरा का नाम हजरत अब्दुल रहमान। हजरत अब्दुल रहमान नाम है आपका, जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। क्यों जनाबे अबू हुरैरा, क्यों जनाबे अबू हुरैरा, क्यों जनाबे अबू हुरैरा था वो कैसा जामशीर, जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया, जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बार आका की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे बहुत सारी चीजें सुनता हूँ लेकिन कुछ याद नहीं रहता, आका करम फरमाइए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए अबू हुरैरा अपनी चादर उठाओ, अपनी चादर फैलाओ। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपके हाथों में बज़ाहिर कुछ नहीं था। हजरत अबू हुरैरा की चादर में आपने अपनी मुट्ठी को खोल दिया। अब हजरत अबू हुरैरा से कहा कि अपनी चादर को सीने से लगा लो। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि वो दिन है, आज का दिन है, आका से जो सुना फिर कभी नहीं भूला। मालिके कौनैन है वो पास कुछ रखते नहीं, मालिके कौनैन है वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली में, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चले जनाब, अगला सवाल कर लेते हैं और आसान सवाल कर लेते हैं। बताइए, कुरान पाक में बहुत सारी सूरतें हैं, कुरान पाक की सूरतों की कुल तादाद कितनी है? जी, बजर बजा दी है जनाब अब्दुल कदीर भाई ने। देखना यह है कि बजर बजाकर, बजर तो ये सबसे पहले बजाते हैं लेकिन फिर जवाब में कमजोरी भी होती है, पिछला तजुर्बा ये कहता है। देखना यह है कि नंबर खुद लेते हैं या हमारे हसन अली भाई को देते हैं। जी 114 सूरतें हैं, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है। 2 नंबरों का इजाफा किया है स्कोर में। बारी है अगला सवाल करने की।
اگلا سوال بھی کرتے ہیں قرآن پاک سے ہی، بڑا ہی آسان سوال ہے. بتائیے قرآن پاک کے کل سجدے کتنے ہیں؟ جی بزر بجا دی ہے حسن علی بھائی نے. جی جی مائک میں. 7 جناب. قرآن پاک میں کہا 7 سجدے ہیں. غلطی ہو گئی ہے جناب. کتنے سجدے ہیں؟ مل کر جواب دیں. 14 سجدے ہیں. ہاں یہی پریشر ہوتا ہے، حاضر دماغی ضروری ہے. عبد القدیر بھائی کے اسکور میں 2 نمبروں کا مزید اضافہ ہوگا جناب. 4 پوائنٹ ہو گئے ہیں عبد القدیر بھائی کے. باری ہے اگلے سوال کی. آسان سوال کر لوں، بہت آسان سوال. سوال یہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد کا نام بتائیں. جی حسن علی بھائی نے بزر بجا دی ہے. کیا اس بار نمبر خود لیں گے؟ حسن علی بھائی نے بجائیے نا، عبد القدیر بھائی نے بجائیے. جی عبد القدیر بھائی نے بجائیے. آپ کہہ رہے ہیں نالج نہیں ہے، بزر بجائی جا رہے ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے جناب. 2 مزید نمبروں کا اضافہ کر لیا ہے. حسن علی بھائی کو اگر مقابلے میں واپس آنا ہے تو سوالات کے صحیح جوابات دینے ہوں گے. اگلا سوال آسان کر لوں اور چلیں اور آسان. آج مقابلے میں جنات کا بہت سارا تذکرہ ہوا ہے، جنات سے ریلیٹڈ سوال کر لیتے ہیں. بتائیے جنات کو اللہ پاک نے کس چیز سے بنایا ہے؟ جی جناب بزر بجا دی ہے حسن علی بھائی نے. آگ سے. آگ سے پیدا کیا گیا ہے. جواب درست دے دیا ہے. کیا بات ہے جناب. ارکان اسلام بیان کیجئے. پلر آف اسلام. جی حسن علی بھائی. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور مین چیز تو آپ نے بیان نہیں کی. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ایمان. 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 جواب درست مانتے ہیں جناب. چلیں جی 2 نمبروں کا اضافہ ہوا ہے حسن علی بھائی کے اسکور میں. آپ کا اسکور ہو گیا ہے 4 پوائنٹس. عبد القدیر بھائی ہیں 6 پوائنٹس کے ساتھ. مقابلہ کبھی بھی کہیں بھی جھک سکتا ہے. اگلا سوال بڑا ہی آسان، قرآن سے سوال کر لیتے ہیں. بتائیے قرآن پاک کی کس سورت کو احسن القصص کہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب آپ کو مقابلے میں ہونا چاہیے تھا. چلیں اگر یہ جواب نہیں دیں گے تو پھر آپ دیں گے. جی رسک نہیں لینا. 3 آپشن دوں؟ 3 آپشن دیتا ہوں ٹھیک ہے. اگر آپ کو درست لگتا ہے تو آپ نے بزر بجا دینی ہے. آپشنز ہیں آپ کے پاس: سورہ محمد، سورہ انبیاء یا سورہ یوسف. احسن القصص کس سورت کو کہتے ہیں؟ نہیں جناب یہاں تو یہ ہمت میں نہیں ہے. جی ڈاکٹر صاحب. سورہ یوسف میں حضرت یوسف اور بیوی زلیخا کا جو قصہ. ہاں احسن القصص سورہ یوسف کو کہا جاتا ہے. جواب ڈاکٹر صاحب کا بالکل درست ہے. جی اگلا سوال ہے، قرآن پاک کی آخری 3 سورتوں کے نام بتائیں. جی بزر بجا دی ہے عبد القدیر بھائی نے. آخری 3 سورتیں سیکوینس کے ساتھ، لائن سے، ترتیب سے. قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. اچھا قل هو اللہ تو یہ نام نہیں ہے نا، سورت کا نام کیا ہے؟ سورت اخلاص، سورت فلق، سورت ناس. سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس. جواب درست دے دیا ہے جناب. عبد القدیر بھائی کے اسکور میں 2 مزید پوائنٹس کا اضافہ ہو گیا ہے. اس صحابی کا نام بتائیں کہ جن کا نام قرآن پاک میں آیا ہے. دیکھیں کتنے سارے ہاتھ اٹھے. جی کاؤنٹ ڈاؤن دیں گے. 5 4 3 2 1. چلیں جی یہاں سے لے لیں.
زید بن حارثہ. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب درست دیا ہے جناب. جی آخری سوال ہے اس راؤنڈ کا. اب سوال مجھے لگتا ہے اپنی طرف سے ہی کرنا ہوگا. قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت کا نام بتائیں. جی بزر بجا دی ہے عبد القدیر اتاری نے. سورۃ بقرہ. سورہ بقرہ جواب درست دے دیا ہے. آج کا مقابلہ عبد القدیر بھائی نے اپنے نام کروا لیا ہے. انشاءاللہ بہت بہت مبارک ہو. حسن علی بھائی نے بھی اچھی پریکٹس کی. ناظرین امید ہے کہ آپ نے آج کا پروگرام بہت انجوائے بھی کیا ہوگا, بہت کچھ سیکھنے کا موقع بھی ملا ہوگا. اور آج کا مقابلہ کس نے ون کیا ہے آئیے آپ کو اسکور بورڈ بھی دکھا دیتے ہیں. آخری راؤنڈ میں عبد القدیر بھائی نے حاصل کیے ہیں 10 پوائنٹس اور آج کا مقابلہ اپنے نام کروا لیا ہے. حسن علی بھائی نے لیے ہیں 4 پوائنٹس اور آج کے مقابلے کے یہ رنر اپ رہے. ماشاءاللہ رنر اپ رہنا بھی یہ الحمدللہ یوں کہا جائے کہ آخری راؤنڈ تک پہنچنا ہی کمال ہوتا ہے, کیونکہ کئی سارے سیگمنٹس ہیں اور کئی سارے طریقے ہیں. کیا تحفہ دیں گے عاطف بھائی؟ چلیں جی یہ خوبصورت سا سرٹیفکیٹ اور یہ مونومنٹ ہماری یادگار شیلڈ آپ کے ساتھ جائے گی. ساتھ ہی ساتھ اس میں غلاف کعبہ بھی لگا ہے جو انشاءاللہ عز و جل برکتیں دیتا رہے گا. جی مدنی چیک, امامے کے فضائل کتاب اور یہ سرٹیفکیٹ یہ بھی آپ کے ساتھ بھی جائے گا انشاءاللہ. جی جناب. صحابہ کا عشق رسول کتاب اور یہ سرٹیفکیٹ ہمارے طارق عزیز بھائی کے ساتھ انشاءاللہ. عبد الہادی بھائی کے لیے ہے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ کی 425 حکایتیں اور اپریسیشن سرٹیفکیٹس اور ساتھ ہی ساتھ یہ تحائف بھی ماشاءاللہ. اکرم بھائی کے لیے ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ اکرم بھائی. ہمارے سلمان بھائی ماشاءاللہ. جی سب کو دے دیں. جی اسی کے ساتھ ناظرین ہمیں اجازت دیجئے, انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. باتیں یہ دین کی سیکھیں سکھائیں, باتیں یہ دین کی سیکھیں سکھائیں, کیجے سوال اس کا حل ہم بتائیں. حاضر جواب